ગાંધીનગરમાં સાબરમતી બ્રિજ પુલ પરથી રિક્ષા નદીમાં ખાબકી ગઈ। ગાંધીનગર ચિલોડા હાઈવે પર એક રિક્ષા નદીમાં ખાબકી। ચિલોડાથી ગાંધીનગર તરફ આવી રહ્યો હતો રિક્ષા ચાલક। હાલ રિક્ષા ચાલકની શોધખોળ ચાલી રહી છે। જે તસવીરો આવી રહી છે તે આપને બતાવી રહ્યા છે। ગાંધીનગરના સાબરમતી બ્રિજ પુલ પરથી એક રિક્ષા નદીમાં ખાબકી ગઈ। ચિલોડા હાઈવે પર રિક્ષા નદીમાં ખાબકી હતી। ચિલોડાથી ગાંધીનગર તરફ આવી રહ્યો હતો રિક્ષા ચાલક। રિક્ષા ચાલકની હાલ શોધખોળ ચાલુ છે। तो आ घटना ने पगले थोड़ी वार माटे अहींया ट्राफिक जामनी स्थिति पण जोवा मळी हती, कारण के अचानक अहींया रिक्शा चालक नदी में खाबकी गयो। साबरमती ब्रिजनो जे पुल छे त्यां अचानक एक रिक्शा चालक पसार थई रह्यो हतो अने रिक्शा नीचे नदी में खाबकी गई। हाल तेनी शोधखोळ चाली रही है। फायर ब्रिगेडनी टीम अहींया आवी पहोंची छे अने स्थानिक तरवैयाओनी मददथी रिक्शाने तो बहार काढी लेवाई छे। रिक्शा चालकनी शोधखोळ चालू छे। सत्र में आपना धारासभ्य चैतर वसावाए नर्मदा और दाहोद जिला में कुपोषणनो गंभीर मुद्दो उठाव्यो। तेमणे कह्युं दाहोद जिला में ज 19,554 कुपोषित बाळको नोंधाया, जे राज्यनी वास्तविक स्थिति दर्शावे छे। करोड़ रूपियानो खर्च छतां आंगणवाडीना बिलो समयसर पास थता नथी अने बाळकोना विकास माटे पूरती जोगवाई थती नथी। तेमणे आरोप लगाव्यो के वर्षोथी शासन होवा छतां बाळकोना आरोग्य अने पोषणमां सुधारो थयो नथी। जरवाणी योजना हेठळ 54 गामोने पाणी पहोंचाडवानी जाहेरात थई, छतां 3 वर्षमां टीपू पाणी पण मळ्युं नथी। साथे ज तेमणे विकासना नामे 1 पण इंच जमीन न आपवानी चीमकी पण आपी। के नर्मदा जिल्ला में 11,253 અને દાહોદ જિલ્લામાં 19,594 બાળકો કુપોષણથી પીડાય છે। ત્યાંના બાળકોના કુપોષણ દૂર કરવા માટેના ફૂડ બિલો મંજૂર કરવામાં આવતા નથી। જણાવવામાં આવે છે કે ગ્રાન્ટ નથી। આંગણવાડીઓનો પગાર વધારો કરવામાં નથી આવતો। આંગણવાડીઓના ગરમ નાસ્તાના અને ફ્રૂટના બિલો મંજૂર કરવામાં નથી આવતા। જણાવવામાં આવે છે કે ગ્રાન્ટ નથી। નર્મદાથી પાણી પુરવઠાની એક ઝરવાણી પ્રોજેક્ટ બનવાની છેલ્લા 3 વર્ષથી કામ ચાલે છે। 54 ગામમાં અમે પાણી પૂરું પાડીશું એમ દર્શાવીને કરોડો રૂપિયાના એમને બિલો ચૂકવવામાં આવ્યા છે। આજે એક પણ ગામને એક ટીપુ પાણી પણ એ યોજનાથી મળ્યું નથી। सत्र चाली रह्यु छे त्यारे सत्रना प्रश्नकाळ बाद कांग्रेस नेता अमित चावड़ाए सरकार पर आकरा प्रहार कर्या। तेमणे नल से जल योजनाथी लईने जमीन रीसर्वे मुद्दे प्रश्नो पूछ्या हता। नर्मदा योजना अने जमीन रीसर्वे सहितना मुद्दे तेमणे आरोपो लगाव्या। तेमणे जमीन रीसर्वेमां कौभांड अने अन्यायनो आक्षेप करी श्वेतपत्र जाहेर करवानी मांग करी। नर्मदा योजनामां भागीदार राज्यों पासेथी गुजरातना हजारों करोड़ रूपिया बाकी होवानी माहिती आपी। समग्र मामले सरकार कड़क वलन दाखवे अने करोड़ों रूपियानी चुकवणी पूरी करावे, जेथी आ रकम राज्यना विकासमां उपयोगी साबित थई शके। आज रीसर्वे एजन्सीए फक्त ऑफिस में बैठा बैठा 8 कलाक में कर्युं हतुं। एनो स्पष्ट मतलब छे के आखा गुजरात में एजन्सी द्वारा जे रीसर्वे कर्यो छे ए तमाम रीसर्वे ऑफिस में बेसीने खोटी रीते कोईने फायदो करावा के कोईने नुकसान करावाना हेतुथी कर्यो छे। त्यारे रीसर्वे तात्कालिक रद्द पण थवो जोईए अने जे पेन्डिंग काम छे एना माटे आजे मंत्री तो जवाब नहीं आपी शक्या, पण मारी मुख्यमंत्रीश्रीने विनंती छे के एमना हस्तक ज्यारे विभाग होय त्यारे गुजरातना खेडूतो माटे एमनी तकलीफोनुं निवारण माटे रीसर्वेनी शुं स्थिति छे एना माटेनुं श्वेतपत्र बहार पाडे एवी मागणी करीए छे। 31 जुलाईना अंतिम जे आंकड़ा छे मुजब मध्य प्रदेश पासे 5,516 करोड़ रूपिया लेवाना बाकी छे। महाराष्ट्र पासे 1,883 करोड़ रूपिया लेवाना बाकी छे। राजस्थान पासे 574 करोड़ रूपिया लेवाना बाकी छे। आ त्रणेय राज्योनो जो सरवाळो करीए तो 7,900 એટલે લગભગ 8,000 કરોડ રૂપિયા। પુલ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકીનો મામલો હતો। त्या મામલે કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ હવે સરકાર પાસે તપાસની માંગ કરી રહ્યા છે। વિધાનસભા ગૃહ વિભાગની ચર્ચા દરમિયાન આ મુદ્દો ઉઠાવીશું એવું તેમણે કહ્યું છે। પોલીસ કે ગૃહ વિભાગને કડક કાર્યવાહી કરવાની રહેશે અને કરવી જ જોઈએ। વિધાનસભામાં તેમણે કહ્યું છે કે અમે ગૃહમંત્રી સમક્ષ આ મુદ્દો ઉઠાવવાના છીએ। આવી ખોટી ધમકીઓ આપી અને રાજની અંદર ડરનો માહોલ પેદા કરનારની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરો। તમે એમના વરઘોડા કાઢો, અમે તમને સાથ આપીશ। વિધાનસભા ફ્લોર ઉપર જ્યારે ગૃહ વિભાગની ચર્ચાઓ આવશે અથવા આ પ્રમાણેની અમે ખાસ તાકીદની નોટિસ આપી અને આ મુદ્દો ચર્ચામાં લેવાના છે। રાજકોટમાં કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી અને આ ધમકીને લઈને રાજકોટ પોલીસ પણ એલર્ટ થઈ ગઈ।
કોર્ટ પરિસરમાં પોલીસ દ્વારા સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું. કોર્ટને ધમકી મળ્યા બાદ સુરક્ષા એલર્ટ કરી દેવામાં આવી. ડોગ સ્ક્વોડ, બોમ્બ સ્ક્વોડ અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી. જો કે કંઈ શંકાસ્પદ ન મળતા સુરક્ષા તંત્રએ રાહતનો શ્વાસ લીધો. વકીલોએ બોમ્બની ધમકીને આકરા શબ્દોમાં વખોડી. આવી ધમકી આપનારાઓ સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ. તો લગાતાર ગુજરાતમાં ધમકી આપવાનો સિલસિલો જારી છે. છેલ્લા 3 વખતથી આપણે એવું જોયું છે કે સ્કૂલોમાં ધમકી મળતી હતી અને હવે કોર્ટ પરિસર. એ હિસાબે કોર્ટની કામગીરી આમ જરાક ગમગીન ભર્યું વાતાવરણ થઈ જાય છે. કારણ કે બોમ્બની ભૂતકાળમાં આવી રીતે અક્ષરધામ ને અહીંયા ત્યાં આવા અનિચ્છનીય બનાવ બન્યા, એટલે કદાચ એ કોઈ પકડાય કે ઓલું થાય તો એની અમે સખત ને સખત કાર્યવાહી થવી જોઈએ. છે ને કોઈ આતંકવાદી ખોટા મેલો કરી અને ભારતના અર્થતંત્રને નુકસાન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. સ્કૂલો અને ખાસ કરીને કોર્ટ આ બે ઉપર ટાર્ગેટ છે અને આવા અવારનવાર ખોટા ઈમેલ કરે છે. આના માટે સરકાર અત્યારે કટિબદ્ધ છે અને આ જે આતંકવાદી તત્વો છે એને પકડી અને એને યોગ્ય નસીહતે પહોંચાડશે. કારણ કે આવી કોઈ ધમકીથી કોઈ ડરતું નથી. અહીંયા કોઈ પક્ષકારો કે વકીલો એને કોઈ ભય નથી. પણ આવું એક આવે એના કારણે છાપામાં અને મીડિયામાં જે આવે છે એનાથી સરકારની પ્રતિભાને ખરડાય એવું આ એક કૃત્ય છે. કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ ગુજરાતમાં જે સારી રીતે ચાલી રહી છે એને ડોળવા માટે, એને બદનામ કરવા માટે, લોકોને ડરાવવા માટે અને સરકારની જે કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને સારી રીતે ન ચાલવા દેવા માટે થઈને જે આતંકવાદી કૃત્ય થઈ રહ્યું છે એને અમે સખ્ત શબ્દોની અંદર વખોડી કાઢીએ છીએ. રાજકોટની કોર્ટને ફરી એક વખત બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. આ ધમકીના પગલે અત્યારે ડોગ સ્ક્વોડ, બોમ્બ સ્ક્વોડ એલર્ટ થઈ છે. અત્યારે રાજકોટ કોર્ટ ખાતે જે છે એ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. ઈમેલ મારફતે આ જે છે એ ધમકી મળી હતી. અત્યારે ડોગ સ્ક્વોડ સાથે જે સુરક્ષા કર્મીઓ પહોંચ્યા છે. અત્યારે જે છે અત્યારે તપાસ પણ અલગ અલગ બેગની એની તપાસ પણ કરવામાં આવી રહી છે. જે શંકાસ્પદ વસ્તુ લાગે તેમની પણ અત્યારે તપાસ જે છે એ કરવામાં આવી રહી છે. ડોગ સ્ક્વોડ આપ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે જે રીતના ડોગ સ્ક્વોડ દ્વારા જે છે એ જે તમામ જગ્યાએ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ પહેલા પણ રાજકોટ કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. ત્યારે વધુ એક વખત જે છે ઈમેલ મારફતે ધમકી મળતા સુરક્ષા તંત્ર પણ એલર્ટ થયું છે અને જે કોર્ટની જે કચેરીઓ છે, અલગ અલગ ઓફિસો છે, ત્યાં અત્યારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. આપણે એના દ્રશ્યો પણ બતાવવા માંગીશ કે જે રીતના અત્યારે સુરક્ષા તંત્ર દ્વારા જે છે કોઈ જે કસર છોડવામાં નથી આવી રહી. જે તમામ બાબત છે તેમની જે ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જે લોકર રૂમ છે ત્યાં પણ જે પણ વસ્તુઓ હોય છે તેમની અત્યારે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને જે રીતના અત્યારે જે છે સુરક્ષા તંત્ર એલર્ટ થયું છે. જોકે આ રીતના અગાઉ પણ ધમકી મળી હતી. અત્યારે વધુ એક વખત ધમકી મળતા જે રાજકોટ પોલીસ છે તે પણ અત્યારે સ્થળ પર પહોંચી છે. એમના દ્વારા જે છે કોર્ટ પરિસર છે ત્યાં અત્યારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. આ તરફ વડોદરામાં પણ વધુ એક ધમકી ભર્યો મેલ મળ્યો છે. હવે વડોદરા કોર્ટને ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે. કોર્ટમાં બોમ્બ મૂક્યો હોવાની ધમકી મળતા ફફડાટ વ્યાપી ગયો. ડોગ સ્ક્વોડ, બોમ્બ સ્ક્વોડ અને પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ તપાસ કરી. પોલીસ કમિશનર નરસિંહા કુમારનું નિવેદન, વિદેશના આઈપી એડ્રેસ પરથી આ ધમકી ભર્યા મેલ આવી રહ્યા છે. સાયબર ક્રાઇમ સહિત અન્ય એજન્સીઓ પણ તપાસમાં જોડાઈ છે. ગઈકાલે સાંજે કારેલીબાગની બ્રાઇટ ડે સ્કૂલને ધમકી ભર્યો મેલ મળ્યો હતો, જેનું આઈપી એડ્રેસ વડોદરાનું હતું. એક બાળકે પ્રેન્ક કરવા માટે શાળામાં ધમકી ભર્યો મેલ કર્યો હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું. પરીક્ષા રદ થાય તે માટે મેલ કર્યો હતો અને આ સિવાય દેશની નેશનલ બોર્ડર બહારથી જ ઈમેલ આવે છે. અત્યાર સુધી કોઈ પણ સ્થળેથી વાંધાજનક ચીજવસ્તુ નથી મળી. કોર્ટ પ્રિમાઇસીસમાં પણ મળી આવ્યું છે. આ અંગે પણ શહેર પોલીસ સેનિટાઇઝેશન અને એન્ટાયર પ્રિમાઇસીસને ક્લીનઅપ કરીને સુરક્ષિત જાહેર કરવાની જે પ્રક્રિયા છે આ હાથ ધરી છે. તે અંગે પણ ડિટેઇલ્ડ ઇન્વેસ્ટિગેશન થશે. પરંતુ જે વ્યક્તિઓ આ પ્રકારના એક ભ્રમ ફેલાવવાનું, ભયનું વાતાવરણ ઊભા કરવાના પ્રયાસ કરે છે એમને આપણે વધારે મહત્વ આપવું ન જોઈએ. એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સે એમડી ડ્રગ્સ ઝડપી પાડ્યું છે. રાયપુર દરવાજા પાસેથી 30.60 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ પકડાયું છે. ફૈઝલ ઉર્ફે ફૈઝુ દલ્લાવાલાની ધરપકડ કરાઈ છે. સપ્લાયર ડ્રગ્સ વેચે તે પહેલા તેને પકડી લેવાયો છે. ફૈઝાન અને મહેરબાનસિંહ ફરાર છે. ખાડિયા પોલીસ મથકે ગુનો દાખલ થયો છે. આ ડ્રગ્સ સપ્લાય અંગે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. બોટ જોવા મળી હતી જેને પકડી પાડવામાં આવી. જેમ બે લોકો મળી આવ્યા છે. ખાસ ઈરાનના રહેવાસી છે આ બંને અને સ્પીડ બોટ ભાગ્યે જ આવતી હોય છે.
203 પેકેટ મળ્યા છે. સફેદ કલરનો પાવડર છે. FSLમાં મોકલવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. બંને પાસેથી ફોન પણ મળી આવ્યા છે, જેમાંથી ઘણી હકીકત સામે આવશે. સ્પીડ બોટમાં અહીં વધુ ડેરિંગ કહેવાય અહીંયા આવ્યા છે આ લોકો, કારણ કે પંજાબથી કોઈ વ્યક્તિ ડિલિવરી લેવાનો હતો અને 8-10 કલાક સુધી રાહ જોયા બાદ ઓપરેશન આ પાર પાડવામાં આવ્યું. અબ્દુલ મજીદ અને અબ્દુલ સત્તાર નામના 2 આરોપી પકડાયા છે. 140 નોટિકલ માઇલ કાપીને 8 કલાકની વોચ બાદ આ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું. ઈરાની ડ્રગ સ્મગલર્સ હાજી ફિદા દ્વારા આ જથ્થો મોકલવામાં આવ્યો. કોઈ ભારતીય બોટને ડિલિવરી આપી પંજાબ મોકલવાનો હતો. આ પર્ટિક્યુલર કેસમાં સરપ્રાઇઝિંગ આ છે કે જનરલી આપણા કેસીસમાં બહુ રેર હોય છે કે બહુ સ્પીડ બોટ ઈરાનથી અહીંયા સુધી આવતી હોય. જનરલી એક મોટી બોટ આવતી હોય છે, એમાં એ સિમ્પલ ઇન્જન લગાવીને બહુ સ્પીડથી એ લોકો ચાલી શકે. બોટની સાઇઝ ઓછી હોય, નાની હોય છે, અને એમાં ઓબીએમ જે ઇન્જન હોય બહાર લાગતો હોય, જેનાથી બહુ તરત જ એ બહુ તેજ સ્પીડ પકડી લે છે. એના પાસેથી જ્યારે એની ચેકિંગ કરવામાં આવેલી તો 203 પેકેટ મળ્યા છે. 203 પેકેટમાં જે કેમિકલ છે એક વ્હાઇટ કલરનો પાવડર જેવો છે, જેને હાલમાં જસ્ટ બોટ અમારી જેટી ઉપર આવી છે, એનો એનાલિસિસ ચાલુ છે. FSL ત્યાં પહોંચી ગઈ છે. પ્રાઇમા ફેસી જે છે કે જે આપણો હિરોઈનનો અને જે ટ્રેડિશનલ જે ડ્રગ કિટ છે એની અંદર એ કેમિકલ ડિટેક્ટ નથી થઈ રહ્યો, તો એને આગળ જે FSLમાં મોકલવાની કામગીરી ચાલુ છે. આ ગરણી ગામે ખેડૂતના મકાનમાં ભેદી ધડાકો થયો છે. વહેલી સવારે 4:30 કલાકે મકાનના રસોડામાં ધડાકો થયો. સ્લેબવાળું પાકું રસોડું તૂટી ગયું અને આસપાસના મકાનને પણ અસર થઈ. રસોડાનો ગેસ અને ફ્રીજ સલામત છે. ધડાકો થતા મકાન માલિક અને આસપાસના લોકોમાં ડરનો માહોલ વ્યાપી ગયો. નાગજીભાઈ ચોપડા પટેલના મકાનમાં આ ભેદી ધડાકો થયો. ઘટનાને પગલે લોકોના ટોળા એકત્ર થયા. બાબરા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી. મકાન માલિક નાગજીભાઈએ પ્રતિક્રિયા પણ આપી. અમે 4 વાગે સૂતા હતા, 4:20 ત્યાં ધડાકો થયો. તે બહાર નહીં રહ્યા, બધું મીડિયું પડવા રસોડાનો ભાગ બધો. બહારના માણસો મળ્યા આવવા, હું ભડાકો થયો એમ કરી પાડોશી બધા આવવા મળ્યા. ગેસને જગતો હતો, ગેસ જગતો ધીરે ધીરે. હા, બસ એટલો જોયું, બીજું કાંઈ જાણ નથી. તો છોકરાને જાણ કરી.